आज हम लोग कैलकुलस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो कैलकुलस का कंटिन्यूएशन टॉपिक है, ये पहले वाला जो टॉपिक किए थे वो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने लेक्चर 3 कवर अप कर लिया। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 17 अप टू 17 क्वेश्चन आई गेस कर लिया हम लोगों ने। हाँ, आप लोग वो चेक कर लेना। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक में 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, पक्का है। और वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब 4-5 क्वेश्चन ही है। वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका बहुत मतलब इजीली आपको 4 मार्क्स आ जाएगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट टाइप में बताऊँ तो आपका जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक डेफिनेट टाइप का क्वेश्चन है और ये डेफिनेट टाइप का क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट 4 मार्क के लिए हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बेसिक से मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा। अगर आपने पहले वाला इंट्रोडक्शन क्लास कवर अप नहीं किया तो आप वहाँ पे जाके आप पहले वाला क्लास मतलब लेक्चर्स में जाके वो वाला कवर अप कर लेना। मैं थोड़ा ब्रशअप के लिए मैं थोड़ा सा मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू किसी एक फंक्शन का एट एक्स इक्वल्स टू ए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने आपको बोला था आप एक काम करो, एफ ऑफ ए आप निकालो। फिर उसके बाद एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और फिर हमने आपको ये चीज़ बोला था कि लिमिट एट दिस पॉइंट लिमिट एक्स इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये वाला क्या होना चाहिए आपका, एग्जिस्ट होना चाहिए। और अगर ये दोनों इक्वल भी होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तब जाके मेरा क्या होगा, अगर दोनों इक्वल है तब जाके मेरा फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये हमने डे 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में हमने कवर अप किया था। ठीक है, अभी आप एक छोटा सा चीज़, अब मतलब थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, छोटा सा चीज़ है जो पहले मतलब यू नो मतलब वो ध्यान नहीं दिया था, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देके हम लोग देखेंगे। लिमिट जब एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो हमने एक चीज़ किया था कि किसी एक फंक्शन में हम लोगों ने लेफ़्ट राइट किए होंगे, आपको याद हो रहा होगा, है ना। हम लोगों ने किसी एक फंक्शन का किसी एक ए पॉइंट में जब हम लोग लिमिट मतलब एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमने लेफ़्ट राइट किया था। हमने बताया था आपको, আমরা কইছিলাম না নি, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू ए मुझे चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो अगर एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए अगर मेरा फंक्शन चेंजेस हो रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल रहे थे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा था तो हम लोग एग्जिस्ट बोल रहे थे, है ना। तो যদি আমার ফাংশন যদি লেফট রাইট এক্সিস্ট করে তো এর মানে লিমিট এক্স এট एक्स इक्वल्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स ये इक्वल हो रहा था, किसका इक्वल हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल हो रहा था, है ना। ये इक्वल हो रहा था तब जाके एग्जिस्ट हो रहा था, और एग्जिस्ट जब हो रहा था तब जाके वो इक्वल साइन आ रहा था, और इक्वल जब हो रहा था तब जाके कंटिन्यूटी आ रहा था मेरा। जब तक बहुत हो गया, ठीक है, मैं पहले से बोलता हूँ। যখন আমার ফাংশন ফাইনাইট আইছিল, যখন আমার লিমিট এক্সিস্ট হয়েছিল, তখন দুটা ইকুয়াল আইছিল, ইকুয়াল হওয়ার পরে আমার কন্টিনিউয়াস হয়েছে। ফাংশন কন্টিনিউয়াস হওয়ার আগে করার আগে আমার লিমিট এক্সিস্ট করছে। আর লিমিট এক্সিস্ট করার আগে আমি কিতা চেক করছি তার ফাংশন দুটা ইকুয়াল কিনা নানি। এর মানে তারা দুটা যদি আমার ইকুয়াল পাই, এর মানে তারা দুটা ইকুয়াল হয়েছে গতিকে তো এই দুটা ফাংশন ইকুয়াল পাইছি নানি। এর মানে তারে বাংলা কি লিখতাম পারমু, আমি এটারে লিখতাম পারমু যে লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ পজিটিভ এফ অফ এক্স। আর এটারে বাংলা আমি কি লিখতাম পারমু, আমার দেখো লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ নেগেটিভ এফ অফ এক্স। এর মানে এখান থেকে আরেকটা জিনিস লিখতাম পারবো, এটা নতুন কনসেপ্ট। কি কনসেপ্ট দেখো, আমি এখান থেকে একটা জিনিস লিখতাম পারবো, ওখানে লিখিলাই আমি একটা জিনিস লিখতাম পারবো যেটা আমার কাজও লাগবো, আস্তে আস্তে সলিউশনটা করতে লাগবো। এফ অফ এ ইজ ইকুয়ালস টু এট লিমিট রাইট হ্যান্ড সাইড লিমিট এক্স টেন্স টু এ পজিটিভ এফ অফ এক্স দ্যাট ইজ নাথিং বাট বাই ইকুয়ালস টু তার কোন সাইড আমার দেখো, তার লেফট হ্যান্ড সাইডের ইকুয়াল হইব, শেষ আমার কনসেপ্ট অনু শেষ। ঠিক আছে, ওটা ইউজ করি আমরা, বাকি পুরা টাইপের কোয়েশ্চেন যেটা আমরা 4 মার্কে যেটা আছে ওটা পুরা কভার আপ করবো। কিলা কভার আপ করবো তখন কোয়েশ্চেন যখন দেখবা তখন ক্লিয়ার আপ হইবে। চলো স্টার্ট করি। যেমন আমি তোমার একটা কথা কইছি, একটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 17 তোমার কইছে, কোয়েশ্চন নাম্বার 17 তোমার কইছে কি জানো, কোয়েশ্চন নাম্বার 17 তোমার কইছে একটা ফাংশন দেওয়া আছে, এ ফাংশন এফ অফ এক্স ইজ গিভেন বাই এ এক্স প্লাস 1। একটা আমার ফাংশনস দিছে, একটা ফাংশন আমার দিছে এ এক্স প্লাস 1 ইফ এক্স লেস দেন 3। আর আরেকটা আমার দিছে কি, আমার কইছে কি বি এক্স প্লাস 3 ইফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন 3। ঠিক আছে, আর আমার কইছে কি তা ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এট এক্স ইকুয়ালস টু 3 আমার দেয়া দিছে। আর দেওয়ার পরে আমার কইছে কি তা তুমি রিলেশন বিটুইন এ অ্যান্ড বির মধ্যে রিলেশন কি তা তুমি ওটা বাইর করো।
ওটাও আসলো আমার কোয়েশ্চেন, একদম এক্সামিনারের ফেভারিট কোয়েশ্চেন্স, বহুতবার কোয়েশ্চেন রিপিট করছে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করিও আগের মধ্যে এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কী তা দেখো। আগে নানি আমরা নানি একটা ফাংশন এট এক্স ইকুয়ালস টু 3, আমার ফাংশন ই ফাংশন এট এক্স ইকুয়ালস টু 3 তো আমার ফাংশন কন্টিনিউয়াস কিনা নানি আমি লাস্টে আমি চেক করলাম। তখন আমি কিরকম চেক করলাম, রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড করে দেওয়া যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমার ফাংশন কিতা আসলো, কন্টিনিউয়াস হয়েছিল। এখন যখন আমি এট এক্স ইকুয়ালস টু 3 যখন করাত গেছি নানি তখন আমার চেক করা লাগতো না এক ওয়েদার দিস ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস অর নট এক্স ইকুয়ালস টু 3, এখানে করা লাগতো না, কারণ কোয়েশ্চেন আমারও দেওয়াও আছে যে এট এক্স ইকুয়ালস টু 3 মাই ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস। If this function is continuous at x equals to 3, then obviously its value is at left hand side is equals to value at its right side. যদি ফাংশন কন্টিনিউয়াস হয় at x equals to 3 এর মানে অবভিয়াস কথা তার লেফট হ্যান্ড সাইডের ফাংশন ভ্যালু আর তার রাইট হ্যান্ড সাইডের ফাংশন ভ্যালু তো আমার কী হইব, ইকুয়াল হইব। ঠিক আছে, বুঝা গেছে তো? তাই চলো আমরা ও কনসেপ্টটা ইউজ করবো, আর কিছু না। ও উপরে দেওয়াও আছে, উপরে দেওয়া আছে। তো আমি দেখো সলিউশন স্টার্ট করি। তো আমার কোন পয়েন্টও হয়েছে এট 3 হয়েছে, তো এট x equals to 3 আমার ফাংশন কিতা আমার দেখো at x equals to 3 আমি ফাংশন কিতা পাইমু at x equals to 3 কোনটা দেখছি দেখো at x equals to less than equals to 3, হ্যাঁ at x equals to 3 আমি ফাংশন পাইমু x plus 1, তো at f of 3 আমার ফাংশন ভ্যালু কিতা হইব দেখো a into 3 plus 1, তো আমি তার ফাংশন কিতা পাইছি 3a plus 1 পাইছি। ঠিক আছে না, বুঝা যায় তো? আচ্ছা, এরপরে আমি কী পাইমু, এখন আমি নেক্সট স্টেপ কিতা করতাম, লিমিট লেফট রাইট করতাম। দেখো লিমিট x tends to a পজিটিভ, লিমিট x tends to a পজিটিভ f of x যদি আমি করি তাহলে দেখো লিমিট x tends to a পজিটিভ f of x পজিটিভ মানে 3 থেকে a পজিটিভ মানে হইলো কিতা আমার দেখো 3 পজিটিভ ডাইরেক্ট লিখিলেই 3 a পজিটিভ মানে হইলো এ পয়েন্ট যেটা দেওয়া আছে, মানে আমার কি পয়েন্ট দেওয়া আছে 3 পজিটিভ হইলে 3 থেকে বড় হইলে আমার ফাংশন কী হইব, আমার bx প্লাস 3 হইব, আমার ফাংশন কী হইব bx প্লাস 3 হইব। ঠিক আছে, তো আমি তোমার লাস্ট ক্লাসে একটা জিনিস তোমার কইছিলাম, যদি তোমার মনে পড়ে তাহলে আমি তোমার কইছিলাম ও যে লিমিট যেটা পার্ট আছে নানি ওটা পার্টরে তুমি এক কাম করো h টেন্স টু 0 করে দেও নানি। আমি তোমার কইছিলাম তুমি এক কাজ করে কিছু করি না, ও পার্টটা তুমি h টেন্স টু 0 করে দেও, আর তোমার এক্সর পার্টরে নানি তুমি ও পার্টটারে ও 3 প্লাস পার্টটারে অন্য লই আও, 3 প্লাস রে ও পার্টটারে অন্য লই আইছি, আর খালি জাস্ট এক্সের জায়গাতে জাস্ট h এগু এক্সট্রা লই আও, h এক্সট্রা লই আইছি প্লাস 3। তো আমি যদি এইচর ভ্যালু যদি 0 পুট করি তাহলে কিতা দেখো এখানে আমি কিতা পাইছি 3b প্লাস 3 পাইছি, 3b প্লাস 3 পাইছি। ঠিক আছে, তো বোঝা গেছে পালা করিয়া। এখন আমি জানি কিতা যেন f of a ইজ ইকুয়ালস টু লিমিট, তুমি এক সাইড করো সবটা করলেও হইব না করলেও হইব, দুটার আমি রিলেশন পাই দিয়েছি, তুমি ডাইরেক্টলি ভ্যালু পুট করো আনসার। এখন দেখো লিমিট f of a পুট করি আমি কিতা পাইছি bx প্লাস 3 পাইছি, আর লিমিট x টেন্স টু a পজিটিভ f of x করিয়া 3 থেকে বড় হইয়া পাইছি, কি পাইছি আমি bx না 3a প্লাস 1 পাইছি, 3a প্লাস 1 পাইছি, এটা সলভ করে আমি কিতা পাইছি 3b প্লাস 3 পাইছি। ঠিক আছে, তো বোঝা গেছে। এখন আমার এবি রিলেশন পাওয়া লাগে না, ওটা অসাইডও নেও তুমি, এর মানে 3a ইকুয়ালস টু 3b প্লাস 2, যদি 3 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে 3 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে কিতা হইব আমার b প্লাস 2/3, দ্যাট উড বি মাই আনসার। এবি রিলেশন বাড়াইছে, একদম সিম্পল জলবাদ। জাস্ট খালি এট f ইকুয়ালস টু 3 আমি তার এট f ইকুয়ালস টু 3 এট দিস পয়েন্ট আমি তার কিতা করছি লেফট রাইটের ভ্যালু বাইর করছি। তুমি কবে বলে স্যার আমি জাস্ট খালি তো রাইট সাইডের ভ্যালু বাইর করছি, লেফট সাইডের তো বা করলাম না। লেফট সাইডের তুমি বা করো না বা করো কোনো দরকার নাই, কারণ আমি এখান থেকে আমি যখন তার ভ্যালু দেখছি তখন এর ভ্যালু আমি এর রেসপেক্টিভ তার ভ্যালু পাইলিছি, তার বি রেসপেক্টিভ ভ্যালু পাইলে হয়েছে, তোমার লেফট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু বাইর করো বা করলেও তুমি সেম ফাংশন ভ্যালু পাইবে। তো করা না করা এক কথাও করিয়া কোনো লাভ হইতো না, তোমার করার ইচ্ছা তুমি করিয়া তুমি যেটা ভ্যালু হইতে তুমি ভ্যালু লইয়া ইকুয়েট করো, ইউ উইল গেট ইউর আনসার, কোনো প্রবলেম নাই। তো চলো আগলা কোয়েশ্চেন্স করি। আমি এটা কেস লইছি না ভিডিও লেন্দি হয়ে যাব করিয়া, তোমার করিয়া ক্রস চেক করার ইচ্ছা তুমি ক্রস চেক করতে পারো, ইউ উইল গেট দ্য সেম ভ্যালু। চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার নেক্সট স্টার্ট করি আমরা, কত নম্বর কোয়েশ্চেন নাম্বার 18। ঠিক আছে না, কইছে কি তা হোয়াট ভ্যালু অফ ল্যামডা, আই নিড টু ফাইন্ড আউট whether the value of lambda at what value of lambda the function is defined by, my function is f of x is given by ল্যামডার ভ্যালু দেওয়া আছে আমার ল্যামডা x স্কোয়ার মাইনাস 2x, আর এখানে আমার কি দেওয়া আছে দেখো 4x প্লাস 1, আমার কইছে কি ইফ x ইজ লেস দেন ইকুয়ালস টু 0, আর এখানে আমার দেওয়া আছে ইফ x ইজ গ্রেটার দেন 0। ঠিক আছে না, ওটা আমার দেওয়া আছে। এখন আমার কইছে কিটা জানো, আমার কইছে যে ওজন যেটা ফাংশন দেওয়া আছে এট হোয়াট ভ্যালু অফ ল্যামডা দিস ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এট x ইকুয়ালস টু কোন পয়েন্ট কইছে দেখো এট x ইকুয়ালস টু 0 বাইর করার লাগি কইছে না নি। তো এট x ইকুয়ালস টু 0 whether this function is continuous or not আমার দিছে নি, আমারে দেখো ফর হোয়াট ভ্যালু দ্য ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস কইছে কিটা ল্যামডার কোন ভ্যালু লাগিয়া এট x ইকুয়ালস টু 0 তোমার ফাংশন কিটা কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে, বুঝা গেছে ভালো করে। তাই চলো আমরা স্টার্ট করি।
তো আমি জানি কিতা ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এট এক্স ইকুয়ালস টু 0 আমার দেওয়া আছে এট হোয়াট ভ্যালু অফ ল্যামডা। তো আমি জানি কিতা এট এক্স ইকুয়ালস টু 0। তো তুমি চলো স্টার্ট করো। তো এট এক্স ইকুয়ালস টু 0 আমি কি জানি আমার ফাংশন কি, আমার এট এক্স ইকুয়ালস টু 0 মাই ফাংশন ইজ at x equals to 0 my function is lambda into x square minus 2x। तो f of 0 will be nothing but my lambda into 0 square minus 2 into 0। तो value will get 0। ঠিক আছে, স্টেপ নাম্বার 1। স্টেপ নাম্বার 2 আমি তোমার কি হয়েছে কি তা লেফট রাইটের ভ্যালু বাইর করতাম। তো করো, আমি লিমিট x টেন্স টু 0 পজিটিভ f of x। তো 0 পজিটিভ যখন হইব তখন আমি কোন কিটা ভ্যালু পাইমু দেখো, 0 থেকে যদি বড় হয়, 0 থেকে যদি বড় হয় দেন আই এম গেটিং 4x প্লাস 1। তো আই এম গেটিং 4x প্লাস 1। আমি তোমার কইছি তুমি এক কাজ করো, ও পার্টটারে h টেন্স টু 0 করে দেও না নি, ও পার্টটারে আমি h টেন্স টু 0 করছি। আর x এর জায়গাতে আমি কইছি কি তুমি 0 প্লাস আনো, আমি 0 প্লাস আনছি। আর h টেন্স টু 0 হইছে তার লাগি জাস্ট খালি এক্সট্রা h এটা লগে লইয়াও প্লাস 1। যদি আমি 4 যদি h এর ভ্যালু যদি আমি পুট করি তো দেখো 0 প্লাস 0 প্লাস 1 4 ইন্টু 0 প্লাস 1 কিটা হইছে আমার 1 হইছে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে বলা করি। আমি তার রাইট হ্যান্ড সাইড করছি, আমি তোমারে কইছি তুমি এক কাজ করো, তুমি লেফট হ্যান্ড সাইড করো। তো লিমিট x টেন্স টু 0 নেগেটিভ f of x। আমি যদি তার লেফট হ্যান্ড সাইড যদি করি তো লিমিট x টেন্স টু 0 নেগেটিভ f of x। 0 থেকে যদি ছোটো হয় তো ফাংশন ভ্যালু আমার কী হইব দেখো, ল্যামডা ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2x হইব না নি। আমি তোমারে কইছি কিচ্ছু করিও না, ও পার্টটারে তুমি h টেন্স টু 0 করে দেও না নি। ও পার্টটারে যদি আমি h টেন্স টু 0 করি তো ল্যামডা ইন্টু, তো আমি তোমারে কইছি কি তা এক্সের জায়গাতে 0 মাইনাস লেখো, এক্সের জায়গাতে আমি 0 মাইনাস লেখছি। আর এইচের রেসপেক্টে করিয়ার এটা লাগি আমি একটা এইচ লুয়ে আইছি। এখানে করিয়ার এটা আমি লাস্ট ক্লাসে এক্সপ্লেন করছি, আবার ডিটেলসও যাইয়া না আমার সময় নষ্ট হইব। তখন তুমি যদি তার এইচের ভ্যালু যদি 0 পুট করো, 0 মাইনাস 0 का হোল স্কোয়ার মাইনাস 2 ইন্টু 0, তো রিজাল্টেন্ট উইল গেট 0। তো ল্যামডা ইন্টু 0 মানে 0, ল্যামডা ইন্টু 0 মানে কিতা পাইমু আমি তার রেজাল্ট 0। এখন দেখো তুমি একটা জিনিস, আমার এখানে কত পাইছি, রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু 1 পাইছি, লেফট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু কত পাইছি 0 পাইছি। এর মানে আমার লিমিট লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল নেই আমার। দেখো আমার তো লিমিট x ইকুয়ালস টু 0 পজিটিভ f of x, তার লেফট রাইট তো আমার ইকুয়াল 1 না। আর যদি আমার লেফট রাইট যদি আমার ইকুয়াল আয় না নানি, তো লেফট রাইট যদি আমার ইকুয়াল আয় না তো লিমিট এক্সিস্ট করবো নি, আমার লিমিট এক্সিস্টও করতো না, লিমিট ডাজ নট এক্সিস্ট। তো লিমিট যদি এক্সিস্টও করে না তাহলে ল্যামডার উপরে কোনো ম্যাটার করবো নি, ল্যামডার উপরে তো কোনো ম্যাটারও করতো না। এর মানে কিতা এনি ল্যামডা ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দিস ফাংশন। তুমি ল্যামডার যে কোনো ভ্যালু লো কোনো ম্যাটারও করতো না, কারণ ল্যামডার যে কোনো ভ্যালু যদি আমি পুট করি আর 0 যদি পূরণ করি তাহলে রিজাল্টেন্ট হোয়াট উইল গেট 0। আলটিমেটলি আমরা তো 0 পাইব না নি। তো ল্যামডার তুমি যেটা কিছু ভ্যালু লো কিতা ম্যাটার করে। তো নো ভ্যালু অফ ল্যামডা, ফর নো ভ্যালু অফ ল্যামডা দ্য ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস। এখানে কন্টিনিউয়াস হইতো না কারণ ফাংশন ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ল্যামডা। ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারো এতটুকু। চলো আমরা একটু আগে বাড়ি। এখন দেখো তোমার যেন কোয়েশ্চেন নাম্বার তোমার জন্য আছে। এখন তোমার কইছে x ইকুয়ালস টু 1 চেক করতে, ঠিক আছে না। তো আশা করি তুমি x ইকুয়ালস টু 1 তুমি সেম প্রসিডিওর তুমি সেম করতে পারবে, কোনো আলাদা কিছু নাই। আমরা একটু এটা তুমি x ইকুয়ালস টু 1 তুমি চেক করিও, ঠিক আছে না। আমরা নেক্সট টাইপ কোয়েশ্চেন করি। আর দেখো সিকুয়েন্সিয়ালি ইফ আই গো দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ মাই কোয়েশ্চেন নাম্বার 19। কিন্তু কোয়েশ্চেন নাম্বার 19 এখন করতাম না, কারণ আমার কথা হইলো एक टाइपर क्वेश्चन आगे एकलगे करिलाई। 4 मार्क के क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूरा पक्का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26, एफ ऑफ एक्स हमारे কইছে কি একটা ফাংশন দেওয়া আছে আমার, কি কইছে দেখো একটা ফাংশন দেওয়া আছে আমার cos x, আর এটা কি দেওয়া আছে আমার পাই মাইনাস 2x, আর এটা আমার কিতা দেওয়া আছে ইফ x ইজ নট ইকুয়ালস টু পাই বাই 2, আর আরেকটা আমারে কইছে কিতা 3 ইফ এফ এক্স ইকুয়ালস টু পাই বাই 2, আর আমারে কইছে কিতা দ্যাট ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এট x ইকুয়ালস টু পাই বাই 2। ঠিক আছে, আমার বুঝা গেছে বলা করে। এখন আমারে কইছে কিতা তুমি কিতা বাইর করতে, আমারে কইছে কোয়েশ্চনে কইছে কিতা কের ভ্যালু বাইর করো, বুঝা গেছে। চলো স্টার্ট করি। কোয়েশ্চনে কইছে কিতা দিস ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এট হুইচ পয়েন্ট এট x ইকুয়ালস টু পাই বাই 2, ইফ দিস ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এট পাই বাই 2 দেন ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ k। বুঝা গেছে বলা করে। তো চলো শুরু করি। এখন তোমারে কইছে কিতা নানি, কইছে কিতা যেন এট x ইকুয়ালস টু পাই বাই 2, এট x ইকুয়ালস টু পাই বাই 2 আমার ফাংশন কিতা হইব মানে কো এট x ইকুয়ালস টু পাই বাই 2 আমার ফাংশন ভ্যালু কিতা 3, ফাংশন ভ্যালু 3। তো f অফ পাই বাই 2 এর ভ্যালু কত হইব মানে কো এট অফ পাই বাই 2 আমি কত পাইছি 3 পাইছি, কারণ পাই বাই 2 পুট করার জায়গা নাই, সিম্পল কথা। ঠিক আছে, এখন আমি তোমারে কইছি যেন লেফট রাইট বার করতাম না নি, তো লেফট রাইট বার করো। তো লিমিট x টেন্স টু a পজিটিভ, এর ভ্যালু কত কইছে পাই বাই 2, তো পাই বাই 2 পজিটিভ f অফ x। তো পাই বাই 2 থেকে যদি আমি বড় লই, দেখো পাই বাই 2 থেকে যদি বড় লই তো পাই বাই 2 তো নয় না নি, আর পাই বাই 2 নাই যদি তো কোনটা ফাংশন হইব ফার্স্ট ফাংশন, অবভিয়াস কথা। তো লিমিট পাই বাই লিমিট x টেন্স টু পাই বাই 2 পজিটিভ ফাংশন কিতা আমার
কে কস এক্স আর আমার নিচে কি আমার দেখো পাই মাইনাস 2x। ঠিক আছে না? এখন আমি তোমারে কইছি তুমি কিচ্ছু করিও না, ও পার্টটারে h টেন্স টু 0 করে দিও। তো আমি তারে কি করছি লিমিট h টেন্স টু 0 করছি। আর যেখানে তুমি x পাইবাই নানি, যেখানে তুমি x পাইবাই তুমি π/2 প্লাস করে দেও, π/2 প্লাস করেছি আর একটা h টার্ম একটা লইয়াও, h টার্ম একটা লইয়া আইছি। বুঝা গেছে? লাইকওয়াইজ পাই মাইনাস 2 এক্সের জায়গাতে আমি কি লিখবো π/2 প্লাস আর একটা কি আনবো h একটা আনবো, একটা h আনছি। বুঝা গেছে বলা করি? এখন দেখো আমি এটারে সলভ করবো, এখানটা আমি যদি সলভ করি দেন আমি কি পাইমু দেখো লিমিট h টেন্স টু 0, লিমিট h টেন্স টু 0 কে π/2 কে cos 90 প্লাস থিটা আমার কি তো হইব আমার sin থিটা নানি, 90 প্লাস থিটা cos 90 প্লাস থিটা আমরা sin থিটা আমরা জানি। তো এটা কি পাইছি দেখো cos sin থিটার ভ্যালু থিটা মানে কি আমার h, থিটা আমার h। আর একটা কি আমি জানি পাই মাইনাস 2 ইন্টু π/2 মানে পাই, আর মাইনাস ইন্টু প্লাস মানে মাইনাস 2 ইন্টু h মাইনাস 2h। আশা করি বোঝা যার। এখন দেখো পাই গেটিং ক্যান্সেল, আর এখানে আমি কি পাইছি দেখো লিমিট h টেন্স টু 0, লিমিট h টেন্স টু 0 নানি, লিমিট h টেন্স টু 0 পাই প্লাস h। হ্যাঁ, এখন দেখো একটা জিনিস, এখন আমি যদি আমি তোমার একটা কথা যদি তোমার কই যেন k/2 এখানে কি পাইছি দেখো একটা জিনিস আমার দেখতে লাগবো যেন একটা তুমি যেন ক্লাস 11 একটা ফর্মুলা তুমি পড়ছো নি দেখো সাইন দেখি একটা ফর্মুলা আমরা ক্লাস 11 পড়ছি লিমিট, এখান থেকে দেখাই নি জানি না, একটা ফর্মুলা আমরা পড়ছি, কি ফর্মুলা পড়ছি ও ফর্মুলাটা পড়ছি যে লিমিট থিটা টেন্স টু 0 সাইন থিটা বাই থিটা তার ভ্যালু কত পাইছিলাম আমরা 1। দেখো বলা করে যেন ফর্মুলা মনে থাকে না আবার আবার রিপিট করে দেই। সাইনের পরে যেটা অ্যাঙ্গেল থাকবো না যেমন আমার সাইন হাইলাখান্দি সাইনের ভিতরে যদি আমার হাইলাখান্দি থাকে না নিচেও আমার কিতা থাকবো হাইলাখান্দি থাকবো। আর হাইলাখান্দি টেন্স টু কিতা হইতে লাগবো, হাইলাখান্দি টেন্স টু 0 হইতে লাগবো, হাইলাখান্দি টেন্স টু 0। ঠিক আছে, বুঝা গেছে বলা করি? তো ও যে যেটা এসে না এটার আমি অ্যাঙ্গেলের রেসপেক্টে হই, আর তো এটার আমি যদি অ্যাঙ্গেলের রেসপেক্টে হই তাহলে আমি তোমার কিতা কইছি যে দ্যাট ইজ নাথিং বাট মাই সাইন থিটা অ্যান্ড থিটা বাই থিটা অ্যান্ড দ্যাট থিটা টেন্স টু কত হইব আমার এখন থিটা টেন্স টু কিতা হইব আমার 0 হইব। তো ইফ দিস থিটা টেন্স টু 0 দেন ভ্যালু হোয়াট আই উইল গেট 1। ঠিক আছে, তো বুঝা গেছে বলা করি? আচ্ছা চলো শুরু করি। এখন দেখো একটা জিনিস, একটা জিনিস cos 90 প্লাস থিটা আমরা মাইনাস সাইন থিটা পাইমু। ঠিক আছে, আমি এবার লিখি লাই ওখানে cos 90 প্লাস থিটা উইল গেট মাইনাস সাইন থিটা, আমরা পাইমু মাইনাস সাইন থিটা। তো এখন দেখো মাইনাস কে বাই সাইন এইচ, এখানে স্পেস কম পড়ে তুমি দেখিও মাইনাস কে সাইন এইচ, আর এখানে আমি কি পাইছি মাইনাস 2h পাইছি, মাইনাস মাইনাস গেটিং ক্যান্সেল। তো একটা জিনিস আমি এটা রিলে লেখতাম পারিনি লিমিট h টেন্স টু 0, এটা রিলে বললে খারাপ পাইবাইনি k/2 সাইন h বাই h। এখন তুমি আমার দেখো ই পার্টটার ভ্যালু কত আমার দেখো ও এটার পার্টের ভ্যালু কত 1, তো k/2 ইন্টু 1 আমি তার ভ্যালু কত পাইছি k/2 পাইছি। ঠিক আছে, তো আশা করি পুরা ক্লিয়ার। আর একটু আগে আমি তোমার কিতা কইছি এফ অফ এর ভ্যালু মানে কিতা আমার উই নো, সুন্দর করে লিখিও we know f of π/2 is equals to কার ইকুয়াল তার রাইট সাইডের ভ্যালু ইকুয়াল, তার রাইট সাইডের ভ্যালু কিতা লিমিট x টেন্স টু π/2 পজিটিভ f of x নানি। তো এট π/2 তার ভ্যালু কত হো আমারে কত আইছিল আমার এট π/2 তার ভ্যালু আইছিল 3, আর রাইট সাইডের ভ্যালু কত আইছে আমার k/2, তো k এর মান কত আইছে আমার দেখো k এর মান আইছে আমার 6। ঠিক আছে, আশা করি পুরা বুঝা যার, পুরা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, কোনো অসুবিধা নাই বুঝতে। ঠিক আছে, এটা আসলো আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার আপ টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 26 পর্যন্ত আসলো। বাকি কোয়েশ্চেন নাম্বার 27, 28, 29, কোয়েশ্চেন নাম্বার 30 সিমিলার টাইপ আর সেম কোয়েশ্চেন, তুমি এটা বহুত ভালো ইজিলি তুমি করতে পারবা, তুমি করতে পারবা। তো এখন আশা করি তোমার অসুবিধা সেম সিমিলার টাইপ আমরা কভার করার ট্রাই করছি, আশা করি তুমি পুরো বুঝতে পারছো। আর বাকি যেটা টাইপ যেটা এটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা কভার আপ করিয়া সেম সিমিলার টাইপ আমরা কভার করবো। অ্যাকচুয়ালি বেশি ভিডিও লেন্দি হয়ে গেলে বহুত প্রবলেম হয়, আপলিঙ্কিং এডিটিং বহুত প্রবলেম হয়।
আর তোমার রেগুলার লেকচার্স পাইয়া যারা আশা করি ভালো লাগের আশা করি বহুত ভালো রেসপন্সেস পাই আর ভালো লাগের আশা করি মানে সিকুয়েন্সিয়ালি তুমি যেন করিয়া যারা ক্যালকুলাস সেকশন বহুত ইম্পর্টেন্ট হাফ অফ দ্য মার্কস ক্যারিজ ফ্রম ক্যালকুলাস অনলি তাহলে আমার স্টুডেন্টের কোয়েশ্চেন স্যার ক্যালকুলাস থেকে আগে স্টার্ট করুন ক্যালকুলাসের কন্টিনিউটি উই আর অ্যাবাউট টু কমপ্লিট এরপর আমরা ডিফারেন্সিয়েশন শুরু করবো ডিফারেন্সিয়েশন ছোটো 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 টপিক একটা ভিডিও ক্লিপ করিয়া 7:30 তোমার ডিফারেন্সিয়েশনও মানে কভার আপ হইলেও পরে অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়েশন আইমু আর পরে ইন্টিগ্রেশন আইমু অ্যান্ড লাইকওয়াইজ আমরা সিলেবাস পুরা কভার আপ করার ট্রাই করবো তো আমরার লগে জড়িত থাকার লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর তোমার যদি কোনো ডাউট থাকে তো গ্রুপের মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ডিসক্রিপশন আমরা কমেন্ট সেকশনে দিলেই তুমি এটা গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ জয়েন করে তুমি এখানে ডাউট জিগাইতে পারবা এনি ডাউট ইফ ইউ হ্যাভ সো উই ক্যান হেল্প ইউ আউট আমরা হোয়াটসঅ্যাপও আমরা মেসেজ করে দিও কোনো অসুবিধা নাই ডিটেলস পুরো ডিসক্রিপশন সেকশনও তুমি পাই দিবা কমেন্ট সেকশনও পাই দিবা সো ওকে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ